أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وما في الخاطر جرى فسبحانه خلق آدم وجعله أبا موقرا وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله جرى ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى وكلم موسى وآتاه آيات ظاهرات لذي البصيرة بوضوح يرى وأيد عيسى بمعجزات ظاهرة أحمده سبحانه على نعمه الذي تترى وأصلي وأسلم على رسوله المبعوث في أم القرى وعلى صحابته الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا بأبي أنت وأمي يا خير الورى فصلاة ربي والسلام معطرا يا نبي الله أتى النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بعظيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له أنت أحييت الأجيال من الرمم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في مسجد الأقصى على قدمي لما حضرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك كل ذي خبر ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في أينق الرسم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم أيها المؤمنون عباد الله أوصي نفسي الخاطئة العاصية وإياكم بتقوى الله وقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جيل الصحابة الرعيل الأول الذين نبتوا في كنف خير الأنام الذين تربوا في تربية النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم ورفع قدرهم وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم هم الصحابة اليوم نتحدث عنهم وندعهم نموذجا وأسوة وقدوة لجيلنا الحاضر حتى يتأسوا بهم نعم نتحدث اليوم عن محمد رسول الله وعن الذين كانوا معه وكانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم دائما ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار نعم صحابة الكرام نتحدث اليوم عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان ود مؤمنان يزاري خطبة رئيساتشن بمرتو تولد السنورة زوري هنا የሰሐባው ትውልድ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዋርያት
ከጎናቸው ቁመው ይሄን ዲን በጠንካራ መሰረት ላይ ስለጣሉት የመጀመሪያው ትውልድ አሁን ባለንበት ዘመን አማና ድርሻውን በጠፋበት ቸክ ሰጥቶ መጥፋት ፋሽን በሆነበት ደውለን ማነሳ ተበዳሪ በበዛበት ክፉ ዘመን የነሱ ተምሳሌት ያስፈልገናል። አሁን ሰው በውርስ በገንዘብ በንዋይ ፍቅር ቤተ ዝምድናን በቆራረጠበት በውርስ በተባላበት ዘመን እነሱ ይናፍቁናል። አሁን በዚህ በሶሻል ሚዲያ ባበድንበት ዘመን ወጣቱ በፖርኖግራፊ በሰከረበት ዘመን ራቁት ገላም መልቀቅ ፋሽን በሆነበት ዘመን የሰሃባው አስተምሮት ያስፈልገናል። አሁን ላይክና ሼር ለማግኘት ሲባል የሰው ስም ማጥፋት በረከሰበት ዘመን በሬ ወለድ ወሬዎችን መንዛት ባህል በሆነበት ዘመን የዛ ትውልድ አስተምሮት ያስፈልገናል። አሁን ባለንበት ዘመን አንዱ ዞሮ በማይጠይቅበት የራሱ ምቾት ካረጋገጠ የወንድሙ ግድ በሌለበት ዘመን ለሌላው መቆረስ ለሌላው መኖር ለወገን መድረስ ትርጉም ባጣበት ዘመን ያን ትውልድ እንደ ሞዴል ማንሳት ግድ የሚልብን ወቅት ነው። የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች አላህ ኮትኩቷቸው ወደድኳቸው ያላቸው والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ወድጃቸው አለው ያላቸውን ትውልድ አስተምሮቶቻቸው ዘግነን በትንሹ ማውጋት የዚህ ትውልድ ኃላፊነቱ ነው። ሰሃቦቹ ከነብዩ ጥግ የማይጠፉ ለደቂቃ ማይለዩአቸው ሳያስፈቅዷቸው የማይሄዱ ከሳቸው አስተምሮትን የቀዱ የሳቸውን ህይወት የተገበሩ ቁርአን በገለጻቸው መልኩ የሚጠቀሱ ውድ የአላህ ምርጥ ባሮች የማይደገም ትውልድ በዛ ቁጥር ልክ አንድ ነቢይ ሐዋርያ ኑሮ ታያቁ 120,000 ሰሃባ ይህ ምርጥ ትውልድ አስተምሮቱ ዛሬ ያስፈልገናል። ዛሬ አንደኛውን እናንሳ። አላህ የተገረመበትን ባሪያ በምሽት ተመልክቶ ያዳነቀውን የአላህን ባለሟል እናውሳ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዴ አሰግደው ዒሻን ሲጨርሱ ከፊት ለፊታቸው ፊቱ የገረጣ ጸጉሩ የተንጨዋረረ አቧራ የለበሰ ግለሰብ ተሰይሟል። የአላህ መልእክተኛ ናቸው። እርቦኛል ሊበላ ናቸው። እርግጥም ረሃብ ቆልቶታል። ስታዩት አንጀት ይበላ ነበር። መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ቤታቸው ላኩ። ሞዴል ናቸው። አቡበክር ራት ጋብዘዋል አሉ። ዑመር ፈልግለት ብለው አልተጣሩ። ከራስ ነው ድርጊት የሚጀምረው። ቤታቸው ላኩ። ከሚስቶቻቸው ካንዷ መልስ መጣ። የአላህ መልእክተኛ ወለዚ በዓሰከ ብልሐቅ ማ ዒንደና ኢላ ማኡን ቤታችን ውስጥ በእውነት በላከ ጌታ እንምላለን ውሃ እንጂ የለም አሏቸው። ሌላኛው ሚስታቸው ጋር መልሱ ተመሳሳይ። የሳቸውን ሲጨርሱ ሰው አልጠቆሙም፣ ጥሪ ያቀረቡ። ከናንተ መሃል ይህን የኔን እንግዳ ማን ያስተናግደዋል? ለካ ሰሃባውም በወቅቱ ችግር ውስጥ ነበር። የዕለት ጉርሳቸው አንሶ ነበር። እጅም ያነሳ ጠፋና አንገቶች ተከረከሩ። ከነሱ መሃል አንድ አንሳሪ እጁን አነሳ። የአላህ መልእክተኛ እኔ አላቸው። እሱስ ቤት ውስጥ ምን ይሁን? ምን ይኖረው ይሆን? በሬ አርዶ ይሆን? ጥብስ ይኖራል ፍሪጅ ውስጥ? እስኪ እንከተለው ወደ ቤቷ አቀና። ሚስቱን ጠየቃት፣ ቤት ውስጥ ምን አለ? የነብዩን እንግዳ ይዤ መጥቻለሁ አላት። ሚስቱም አንድ ምላሽ መለሰች፣ ለኔና አንተ ራት የለም፣ ለልጆቹ ግን ትንሽ አለ አለች። እንግዳ አላት። ትልቅ እንግዳ ነው ያመጣሁት፣ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዳ። ልጆቹን አባብለሽ አስተኛቸው። እነሱ ከተኙ በኋላ ምግቧን አቅርቢያት። ትንሽ እኮ ነው። አዎ እኔና አንቺ አብረን እንቀርብና ልክ ኩራዙ የምታስተካኪ መስሽ አጥፊ። ያኔ አብረን ምን መላ ይመስለዋል? እየበሉ ነው ብሎ እሱም ጥግብ ይላል። ሚስትና ባል ይሄ ተከበረ ቤተሰብ፣ ይሄ ለኸይር የተደራጀ ቤተሰብ ስትራቴጂ ነደፈ። አላህ ሳልህ ሚስት ሳልህ ባል ሲወፍቅ ኸይሩ ሁሉ ይገራል። ቤት ገቡ። እንግዳው ቁጭ አለ። ምግቡ ቀረበ። እሷ ሻማውን የምታስተካክል መስላ ጠፋች።
ምግቡ ተከፈተ በጨለማ እጁን ይሰዳል ያነሳል እነሱም ያነሱ መስለው አፋቸው ውስጥ የምግብ ድምጽ ያሰማል እየበሉ ይመስላል እሱ ይበላል እየበሉ ነው ብሎ ብሉ እንጂ ያለ ይበላል ግጥም ማርጎ በላ ውሃውን ጠጣ ሸብዓን ረያን ሆዱን ሞልቶ ወደ መልክተኛው ተመለሰ ደስ ብሎት ባልና ሚስት ልጆቻቸው ጾም አደሩ ያን ክስተት የዓለማት ጌታ አስተውሎታል ተገርሞበታል መልእክቱንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመልእክተኛው አድርሷቸው ነበር በጠዋቱ ሰሃቢው አንሷሪ ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አቀና በአንድ ብስራት ተቀበሉት ለቀድ عجب الله من صنيعكما بضيفيكم الليلة ዛሬ ምሽት የዓለማቱ ጌታ የዩኒቨርሱ አናጅ የረሱሎች ሁሉ ላኪ የመላእክት ሁሉ ፈጣሪ ተገርሞባቸው አደራላችሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከራስ በላይ ሌላ መቆረስ ለየለመደ ትውልድ ለዚህ መጨካከል ለበዛባበት ትውልድ ወሳኝ መልእክት ያስተላልፋል አላህም ታሪካቸውን አረሳም እኔ እናንተ ስንሰግዱልን እንድናስታውሳቸው ቁርአን ላይ ታሪካቸውን ተጠቀሰ ወይኡፊሩና على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ከነፍሶቻቸው ሌሎችን ያስቀድማሉ ለነሱ ወሳኝ አጀንዳ ቢሆን ሚለው አንቀጽ ቁርአን ላይ ታተመ እዚህ ታሪክ ላይ ብዙ ትማራለህ ለኸይር የተሰናዳ ቤተሰብ ሚስት በአሁኑ ዘመን አጋዥነት ልጆቿን ረሃብ አስተኝታ እንግዳ ለመጋበዝ ባልስ እንዲህ አይነት ወኔ ያለው ከዛም ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመለስ ሌሎችን ከማዘዝ በፊት ራሳቸው ተግብረው እሳቸው ጋር ሲታጣን ወደ ሰው ይላኩት እኛ ተናጋሪዎች እንጂ ተግባሪዎች አይደለም መካሪዎች እንጂ ተገሳጮች አይደለም እምንናገረው የሚራመድ ሰው ጥቂት የበዛበት ዘመን ነው ያለን ደግሞም ተመልከት ያ ሰሃባ የሚባለው ትውልድ የነብዩ ባልደረቦች እንዴት አይነት ስማርት እንደነበሩ አስተሳሰባቸው እንዴት የረቀቀ ስትራቴጂስቶች እንደነበሩ ያ እንግዳ እንዲጠግብ መብራት የሚያጠፉበትን ስትራቴጂ ቀይሰው የአርህማንን ውዴታ ወሰዱ ሰሃበቱል ኪራም ከራስ በላይ ሌላው የወንድም ችግር ያሳሰባቸው የወንድም የዳ ጫና ያስጨነቃቸው ሰውን አካፍለው የሚያግሩ የሌላቸውን ቆርሰው የሚሰጡ ጂል الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه الله ወዷቸዋል በሚሰጣቸው ነገ ጀነት ውስጥ ይወዳሉ አላህ ሌላኛውን ታሪክና አንሳ አብዱላህ ኢብኑ አቲክ ይባላል ይህን ስም ብዙ ሰምታችሁት ይሆን ታሪኩ ቡኻሪ ላይ ተጠቅሷል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትልቁን የዳዕዋ ጉዞ ሲያደርጉ ትውልድ ነፃው ላይ ሲበረቱ በርካታ ስንክሳር በዝቶባቸዋል መንቀሳቀስ አልቻሉም እዛ ስም ያጠፋል እዛ ሰይፍ ይቀስፍባቸዋል መከራው ብዙ ነው ካስቸገሯቸው ቀንደኛ ጠላት ውስጥ የመጀመሪያው አቡ ራፊዕ ይባላል ይሁዳ ነው መዲና ዙሪያ የሚኖር ሰፊ ሀብት የተሰጠው እርሻው ከብቱ ፍየሉ ግመሉ ለጉድ ነው ትልቅ የኢኮኖሚ ድሎት ላይ ቢኖር የራሱ ቤተ መንግስት ውስጥ ሌላ ቤተ መንግስት ሰርቶ የሚኖር ባለሀብት ነው ነብዩን ጥርስ ነከሰባቸው ዳዕዋቸው ላይ ተነሳባቸው ሲሻ ሰው ቀጥሮ የሚገልሰው ይልክባቸው والله يعصمك من الناس ያለው አላህ እሱ ይጠብቃቸው ሲሻው ዘፋኝና ገጣሚ ቀጥሮ በስድብ የሚዲያ ዘመቻ ይከፍትባቸው ስማቸውን ለማጠልሸት ዳዕዋቸውን ለማርከስ ይልቅባቸው ሲሻው ጦር አዝምቶ አስታጥቆ ይልካል በእስልምና ታሪክ ከባዱ ጦርነት የሚባለው አህዛብ የሚባለው ጦርነት የመራው ከቁረይሾች ጋር ሆኖ ያስተባበረው ያንበሳውን ድርሻ የሚወስደው ይሄ አቡ ራፊዕ የሚባል ይሁዲ ነው በጣም ሲያስቸግራቸው አንዴ ትክዛሉና ሰሃባው ቤት ተማሪዎቻቸው ዘንድ መለና ቢአቢ ራፊዕ አቡ ራፊዕን ማን ነው እንደው ልክም ያስገባልን ከሰሃቦች ውስጥ አንዱ ተነሳ አንሷር ነው እሱ አና አላቸው
የአላህ መልእክተኛ እኔ አለው አላቸው። ስሙ አብዱላህ ብኑ አቲክ ይባላል። ከተወሰኑ 4-5 ሰሃቦቹ ጋር ቀና ወደ አቡ ራፊዕ መኖሪያ መንደር። ምን ይላል አብዱላህ ብኑ አቲክ? ቀን ቀን እንተኛና በሌሊት እንጓዛለን እቅዳችን እንዳይደረስበት። እንደምንም ደረሱ። ሲደርሱ እሱ የሚኖሩበት ቤተ መንግስት እጅግ የታጠረ የተጠበቀ የታፈረ ግንቦ ወደ ላይ የወጣ ዘበኞች ቀስተኞች የበዙበት እንዴት መግባት ይችላል? ከዛም ሰሃቦቹ ምን እናርግ ሲሉ ጠብቁኝ እኔ ማረገዋለኝ አላቸው። ወደ በሩ ተጠግቶ አስተዋል። ለካ በሩ የሚከፈተው በቀን 2 ጠዋት እረኞችን ከብት ጠባቂዎችን ለመላክ እርሻሚ ቆፍሩትን ለመላክ ገበሬዎችን ማታ እነሱን ለማስገባት ብቻ ነው የሚከፈት። ጠበቀ። እረኞች ወጡ። ሙሉ ቀን ዋለ። ማታም ገቡ። እንዴት ይግባ? ተክዞ ያለ የውስጥ ንያውን ያወቀው አላህ እድል ከፈተለት። ድንገት አህያ ጠፋን ብለው በሩን ከፍተው ወጡ። ፍለጋ ተያያዙ። ጨለማ ነው። ከመሸ ነው። አብሮ ተደባለቀስ። ፈለጉ አህያውን አጡት። በር ያለው ዘበኛ በአስቸኳይ ግቡ አለ ዘጋው ነው አለ። እሱም ከነሱ ውስጥ አብሮ ገባ። የገባው ወደ ተከበረ ቤተ መንግስት ውስጥ ነው። መውጫም የለው። አህዮቹ ወደሚኖሩበት ክፍል ገባውና ቁጭ አልኳል። ዘበኛው በሩን ቆልፎ ቁልፉን ሲያስቀምጥ አየው። ሁሉም ወደ ምኝታቸው ገቡ። እዛው ጠብቀው። ከዛም ወጣውና ቁልፉን አንስቼ በሩን ከውስጥ ከፍቼ ከፈታ ከታወቀብኝ እንኳን ሩጭ እንዳመለጥ ወደ ውስጥ ሲገባ ሌላ አቡ ራፊዕ የሚኖርበት ሌላ ቤተ መንግስታን ተጠጋው። ቁልፉን ከዛም ከውጭ ያሉ በሮችን ሁሉም ቆለፍኳቸው። ጩኸት ሲሰማ እንዳይወጡ እንዴት እንደሚያስቡ እዩ ሰሃባ ሲባል። ወደ ውስጥ ጠጋ ስል አቡ ራፊዕ ከእንግዶች ጋር ተሰብስቦ ያወራል፣ ይሳሳቃል። ወሬው ስለ ነብዩ ነው። ወሬው እስልምና ማጥላሸት ነው። ሁሉን ወሬ ያወራል። ዝም አልኩት። ብገባስ እነሱ ይከላከሉለታል። ጠበቁ። ተለያዩና ወደ አልጋቸው ሄዱ። ውስጥ ገባው ከፍቼ እነሱ የተኙበት ምኝታ ቤት ሁሉን ቆለፍኩ እንዳይወጡለት። ልክ ወደ ውስጥ ገባ ይላል ድቅድቅ ያለ ጨለማ። እንዴት አቡ ራፊዕ ላገኘ? ምኝታ ክፍሉ ደርሷል። ابن حجر رضي الله تعالى عنه ስለሱ ታሪክ ሲተነትኑ አብዱላህ ብኑ አቲክ የአይን ችግር ነበረበት፣ የማየት በዚህ ላይ ጨለማ ነው። አቡ ራፊዕ እኔትየው ማየው ነገር አጣው። አንድ ስትራቴጂ ቀየሰ። ስም ጠራ። አቡ ራፊዕ ብሎ ጠራ። ከዛም እሱ ለበይካ ድምፁን ወደ ሰማውበት ቦታ ሰይፌን ዘረጋዋል። መታውታል። ሙቷል ብዬ ስወጣ ሲያቃስት ሰማው። አሁን ድምፁን ፍለጋ ወደ ውስጥ ገባውና እሱን ሊያድነው የመጣ ሰው መስዬ አቡ ራፊዕ ማን ነው? ዘበኞቹን ልጥራ እንዴ አልኩ። አዎ የሆነ ሰው ነው የመታኝ አለ። ጠጋልኩና አሁንም ወረድኩበት አለ። ግን አልገደልኩትም፣ አቆሰለ። ተመልሼ ስወጣ ቦታው ጠፋ ይዞር። አሁንም ድምፄን ቀየርኩ ይላል። የሌላ ሰው ድምፅ፣ ቅድም ቀጠን አሁን ወፈር። ምን ገጠመ? ሚረዳ ላምጣ እንዴ አለው። አዎ የሆነ ሰው መታኝ ሲል በሰይፍ ሄድኩና ደረቱ ላይ ቆምኩበት ይላል። ጨረሰ ኃላፊነቱ። ድምፅ ተሰማ ግቢ ውስጥ። ዘበኞቹ ተነሱ፣ ጩኸት ተሰማ። በሩን ከፋፍቸው ስለነበር ወጣ። አጥሩን ዘላለሁ ስል መሰላሉ ያለቀ መስሎ እግሬ ተሰበረ ይላል። ጥምጣሜን አወለኩና እግሬን አሰርኩት። ሰይፌን ተንተርሼ ከግቢው ወጣ። ሰሃቦቹ ሌሎቹ ከውጭ ርቀት ይጠብቁታል። ተገናኙ። ምን አረክ? አጥንቼ ልምጣ አላልክም? አይጨርሼ መጣሁ አለ። ወደ ነብዩ እንዳሉት እናንተ ቅደሙ፣ እኔ ጠዋት ላይ መርዶውን ሳልሰማ አልመጣም አላቸው። ቢድንስ ድንገት ለነብዩ እጄ መጥቻለሁ፣ ግን ድንገት ቢነሳ ይችላል ልላቸው ሞቱን ማወቅ አለብኝ አለ። እነሱ ቀጠሉ። እነሱ አንድ አህያ ትተውለታል። በአረቦቹ ባህል አንድ ሰው ሲሞት የተከበረ ጠዋት ላይ ከላይ ይወጣና ከማሳው ላይ ጥሪ ይደረጋል። አሁንም በጠዋት ተጣራ። እናንተ የሂጃዝ ሰዎች ሆይ የሂጃዙ ባላባት አቡ ራፊዕ ዛሬ ሌሊት ተገድሏል ተብሎ ሐዘኑ ታወጀ። ያኔ ፈረሴን እያቀናው እየረገጥኩ
ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጣ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በደስታ ተቀበሉት። ኸበሩንም ያውቁ ነበር። ገደልኩት አላቸው። አዎን አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዛም ቀን አልኩና የአላህ መልእክተኛ ግን እግሬ ያልኳቸው ያን የተባረከ እጃቸውን አንስተው እግሬ ላይ ያስቀመጡት። በአላህ ይሁንብኝ ይላል። እጃቸው ሲነሳ እግሬ ህመም አልነበረውም ይላል። اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ሰሃባ ስንል ለእስልምና የተሰው ሁለመናቸውን የሰጡ እንደማይመለሱ ያወቁ ወደ ሞት ጉድጓድ የሚገቡ ይሄን ድን በጠንካራ መሰረት ያቆሙ የተከበረ ትውልድ ሰሃበቱል ኪራም ለዲን የመደገፍ ወኔያችን በላሸቀበት የነዋይ ፍቅር ባራደብን ወቅት ላይ ያን የመስዋዕትነት ታሪክ ዛሬ መድገም በእኛ ላይ ግድ ይላል። አላህ ይወደዳቸው፣ ጀነት ውስጥ ከነሱ ጋር አላህ ይሰብስበን። አላ ወፈዓሉ الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه. أما بعد ود مؤمنان يا قدمت تولد ሁሌም ይናፍቃል፣ ሁሌም ያጓጓል። ደጋጎቹ ከነሱ ጋር የጀነት በር ላይ ተጋፍተው ለመግባት ማስነዋል። ልጆቻቸውን በስያሜያቸው ጠርተዋል፣ ተቋማቸውን በእነሱ ጠርተዋል፣ ስለነሱ ታሪክ ጽፈዋል። ለነሱ ለኛ ሞዴሎች ናቸው። እንደነሱ መስራት ባንችል እነሱን ለመመሰል መጣር፣ የነሱን ገድል ማውራት፣ የነሱን ታሪክ ለልጆቻችን መናገር ወሳኝ የሆነበት ጊዜ እንገኛለን። የነሱን ያህል ጥግላ እንሰራ እንችላለን። ምኞቱ የተራቀ ከሙስሊሞቹ ኃይለኛ ጀነራሎች ውስጥ በኸሊፋዎቹ ዘመን የነበረ አንድ ትልቅ ሙጃሂድ አለ። አንዴ ሞተና በህልም ታየ። አላህ ምንስ ባንተ ላይ ወሰናል? አይ አላህማ በአንድ ምኞቴ ማረኝ አላቸው። ምኞቱ ምን ነበር? አንዴ ጦሩን አሰልፎ ጠላትን ለመግጠም ሲወጣ የጠላትን አሰላለፍ ላይ ተራራ ላይ ቆመ። ከተራራው ወደ ጦሩ ወደ ጠላት አየ። ከዛም ወደ ራሱ ጦር ተመልሶ ሲመለከት የሱ ጦር ሚያምሩ ነበሩ። የለበሱት አለባበስ፣ የሰይፍ አያያዛቸው፣ የጦር አሰባበቃቸው ያምሩ ነበር። ቁጥራቸው ብዙ ነው። ያን አንድ ምኞት ተመኘ። ምን ነው ያ አላህ ይሄን ጦር ይዤ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የኡሁድ ጦርነት ጊዜ ተሰልፈላቸው ቢሆናል። ያን ያልቀማንሷቸው ሐምዛን ያጡበት ራሳቸው የተፈነከተበት ጥርሳቸው የተሰበረበት ጦርነት ነው። ያኔ ምን ነው ተሰልፈላቸው በሆናል። እቺም ምኞቱን አላህ ወሰደለት። በዚህም አላህ ማለት ኸይር መመኘት፣ እነሱን ለመሆን ማሰብ፣ የነሱን ሲራ ማውራት። ምን ነው ሀብት ኑሮኝ ልክ እንደቀድሙ ተረበው አግኝቻቸው ባበላዋቸው ብለ ስድቅን ያንካየ አላህ ወደዛ ይወስዳል። እዛም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ሐጅ ሲወጡ መለሳሉና ኢነ ቢልመዲነቲ አቅዋመን መዲና ላይ እኮ ሰዎች አሉ። ማሲርቱም መስይራ እናንተ ምንም አትጓዙም፣ ተራራ አትወጡም፣ አትወርዱም፣ በአጅር አብሯችሁ የተካፈሉ ቢሆን እንጂ ለምን ሐበሰሁም العز ችግር ነው ያዛቸው። ወይ የአቅም ጉዳይ፣ ወይ የፋይናንስ ጉዳይ፣ ወይ የጤንነት ጉዳይ አብረው መዝመት አልቻሉም። ንያቸው ግን እውነት ነበር። እኛም ኸይር እንመኝ፣ መልካም እንመኝ፣ እንደ ሰሃቦቹ ለመሆን እንጣ፣ ታሪካቸውን እናውሳ፣ ለልጆቻችን ስያሜያችንን በእነሱ እናድርግ። አንዱን ዑመር ብለህ ጥራው፣ ሌላውን አቡበክር በለው፣ ሶስተኛውን ዑስማን በለው፣ ሌላውን ሰዕድ በለው፣ ሌላውን አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍ በለው። ከስማቸው ከታሪካቸው አስተምሮት ወስደው ተሸበሁ ኢለም ተኩኑ مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح እንደነሱ መሆን ባችሉ ምሰሏቸው። እነሱን ለመማሰል መጣር ስኬት ነውና ይላሉ ሰለፉ። በዚህ ትውልድ እንደነሱ ለሌላው ልንኖር፣ ለእስልምና መስዋዕት ልንከፍል፣ የዲኑ ዘብ ልንሆን፣ ከፈተናው ወጥተን አንድነታችንን ልንጠብቅ፣ በኢኮኖሚ አሁን በደረሰብን የኢኮኖሚ መጨካከን ውስጥ አዛኝ ሆነን ለሌላው ተቆርሰን ለሌላው ልንኖር
ዳግም ሰሃቦች ያስፈልጉናል ዳግም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምሮ እኛ ውስጥ ሊኖር ይገባል ያ መን تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحاول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألا فأقم الصلاة